नमस्कार। आज आम एक स्वतंत्र विषय आपण मानक लगी भेटी दउछु। आध्यात्मिकता एवं चिकित्सा एक डाक्तरर हृदयरु। एही लेखाटी को लिखिछंती पद्मश्री डाक्तर अशोक कुमार महापात्र। मोर दीर्घ चिकित्सा जीवनर अनुभूतिरु एक प्रश्न मोते सर्वदा आंदोलित करे। मनुष्य कोन स्वभाव रे आध्यात्मिक ना धार्मिक? मु देखिछि अधिकांश लोक एई दुई शब्द आध्यात्मिकता और धार्मिकता मध्यरे थिबा सूक्ष्म पार्थक्य को बुझी पारंती नाही। एही द्वंद्व आम समाजर चेररे एते गभीर को जाइछि जे आमे एहार प्रकृत अर्थ ही भूली गलुनी। जणे धार्मिक व्यक्ति मंदिर जाई पारे, मस्जिद रे नमाज पढ़ी पारे बा चर्च रे प्रार्थना करि पारे, किंतु एहार अर्थ नुहे जे से आध्यात्मिक। तेबे मोर दृढ़ विश्वास ए ग्रहर प्रत्येक मनीष जन्मरु ही आध्यात्मिक, किंतु से धार्मिक हेबो कि नाही ताहा तार व्यक्तिगत पसंद। गत किछि दशंधि धरी आधुनिकीकरण एवं विश्वायनर स्रोतरे आमे इति भासी जाइछे जे एक भौतिकवादी मनोभाव आमको ग्रास करिछि। अधिक संपत्ति, अधिक सुविधा, अधिक प्रतियोगिता, एही अंध दौड़रे आमे निज भितरर सेही आध्यात्मिक स्वर को चापी देइछु। फलस्वरूप आजिर समाज रे धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यबोध केवल संकुचित होई नाही, बरं प्राय लुप्त प्राय। एही लेखा माध्यम रे मु मोर से व्यक्तिगत अनुभव और चिंताधारा को बांटिबाकू चेष्टा करूछि, जहा मते विभिन्न मंच रे विभिन्न समय रे कहिबाकू बाध्य करिछि। उत्तम स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिकतार अविच्छेद्य संपर्क रहिछि। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित नैतिकता नियमावलीर मुख्य लक्ष्य हेउछि मानवीय डाक्तर सृष्टि करिबा, किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तम स्वास्थ्यर जो संज्ञा देछि ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहे स्वास्थ्यर अर्थ केवल रोग बा अक्षमतार अनुपस्थिति नुहे, बरं संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सुस्थता। एठारे आध्यात्मिक सुस्थता शब्दटी ऊपर ध्यान दियंतु। जदि जने व्यक्ति शरीर रे सुस्थ किंतु मन रे अशांत एवं आत्मा रे शून्य, तेबे से प्रकृत रे सुस्थ नुहे। एही संज्ञा को आधार करी जदि आमे आमर चिकित्सा व्यवस्था को देखिबा, तेबे किछि गंभीर प्रश्न मन को आसे। आम डाक्तर माने कोन स्वभाव रे आध्यात्मिक, किंबा जेउ डाक्तर निजे आध्यात्मिक भावे सुस्थ नुहे से कोन जने रोगी को संपूर्ण स्वास्थ्य देई परिबो? जने अण आध्यात्मिक डाक्तर होत वैज्ञानिक दृष्टि सठिक चिकित्सा करि पारे, किंतु से रोगीर मनर भय, आशंका एवं निराशा को बुझी परिबो कि? तेणु उत्तम डाक्तर एवं उत्तम स्वास्थ्य उभय पाई आध्यात्मिकता एक मूल दुआ, जहाको आमे अणदेखा करि परिबा नाही। आध्यात्मिकता कौनसी जटिल दर्शन नुहे, यह हेउछि जीवनर सेही अनुभव जहाँ मनुष्य को एक दैवी बा महाशक्ति सहित संजोग करे। यह सेही विश्वास जे आम शरीर भितर थिबा आत्मा एवं समग्र ब्रह्मांड को चलाउथिबा परमात्मा परस्पर सहित संयुक्त। यार सबठारु सुंदर उदाहरण हेउछि एक इलेक्ट्रिक बल्ब एवं पावर स्टेशन। पावर स्टेशन रु शक्ति न आसिले दामी रु दामी बल्ब मध्य मूल्यहीन काच खंडे मात्र। सेहिपरि जे पर्यंत आम शरीर भितरे आत्मार शक्ति प्रवाहित हेउछि आमे जीवंत, सुंदर एवं कार्यक्षम। आत्मा चलीगले एही शरीरर कौनसी मूल्य नाही। एही विश्वास कौनसी गोटे धर्म, जाति बा देशर नुहे, यह सार्वजनीन। संस्कृतर एक श्लोक न च दैवात् परम बलम यहाकू स्पष्ट करे, जहार अर्थ हेउछि प्रकृति बा दैवी शक्ति ठारू अधिक शक्तिशाली केही नाहंती। यार सत्यता आमे बारंबार अनुभव करू, विशेष करी जेतेबेले प्रकृति तार विराट रूप देखाए। 2013 केदारनाथ हिमालय सुनामी हेउ
ଆମେରିକାରେ ହରିକେନ୍ କ୍ୟାଟ୍ରିନାର ତାଣ୍ଡବ ହେଉ ବା 2011 ଜାପାନର ଫୁକୁସିମା ସୁନାମି, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ 2004 ସୁନାମିର 7 ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ 6 ମାସର ଶିଶୁଟିଏ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରେ ଏକ କାଠ ପଟା ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ସେହି ସମୁଦ୍ର ସେହି ଶିଶୁକୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲା? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନା ଏକ ଚମତ୍କାର? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ତେବେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ। ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେବା ଓ କରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଦର ଟେରେସା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, କବୀରଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରମାଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ? କାରଣ ଆଧୁନିକତାର ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଏ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନର ଆସନ ଦେଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଯାଦୁକର, ଯିଏ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମାଜରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କିପରି ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ହୋଇ ରହିପାରିବେ? ଏହା ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତେ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ମନର ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ରାସ୍ତା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ପୀଡ଼ିତ ମାନବତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାକିରି ନ ଭାବି ଏକ ସେବା ବୋଲି ଭାବିବ, ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଏକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଏକ କଳ୍ପନା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଡାକ୍ତର ସମାଜ ନିଜ ଭିତରର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ସେଦିନ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜରେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନର ସ୍ଥିତି ଫେରି ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି ଘଟିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଏକ ଡାକ୍ତରର ହୃଦୟରୁ। ଏହି ଆଲେଖ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।